जी हाँ जी, सत श्री अकाल जी। पंजाबी भाषा की जमात विच स्वागत है जी तुहाडा। अज आपां देखो जी उचारण की सिक्ख्या के बारे गल करनी है जी। उचारण की सिक्ख्या दे विच आपां पढ़ांगे कि उचारण की सिक्ख्या जिहड़ी है क्यों जरूरी है तो इसका संबंध है जिहड़ा है किहड़े कौशल दे नाल है, ये सारियां गल्लां ते उचारण के जिहड़े दोष उन्हां दा की कारण हो सकता है ना, क्योंकि उचारण सिक्ख्या दे विचों प्रश्न पूछा जाता है, लाजमी है। जो साडा सुनन कौशल है, जो साडा बोलण कौशल है, साडा पढ़न कौशल, लिखण कौशल है, जिहड़ा साडे 4 कौशल हैं उन्हां दे विचों प्रश्न पूछा जाता है। तो उचारण कौशल का संबंध है जिहड़ा ये साडा हैगा जी बोलण कौशल दे नाल। भी भाव है जिहड़ा साडा उचारण हैगा, उचारण वो बोलण कौशल का एक महत्वपूर्ण अंग है जी। साडा बोलण कौशल का एक अंग है। तो इस करके विद्यार्थी देखो जी बोलण कौशल है जिहड़ा ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप विद्यार्थी के भाषा विकास का जेकर पता लवाना है तो आप उन्ना चिर उस दे विकास का पता नहीं लवा सकते जिन्ना चिर विद्यार्थी बोल के अपने विचारों को प्रगट नहीं करेगा। सो इत्थे की है कि देखो विद्यार्थी को बोलना तो सिखाना है, नाल नाल उसके उचारण का भी ध्यान रखना, किते एवें ना होवे विद्यार्थी अशुद्ध उचारण सीख जाए। सो जिहड़ा अशुद्ध उचारण होवेगा उहदे नाल देखो जी अगे लिखण दे विच भी समस्या आवेगी। क्यों? क्योंकि शब्द जोड़ां दे जिहड़े नियम हैं विद्यार्थी उन्हां नूं ध्यान दे विच नहीं रखेगा। शब्द जोड़ां दे नियम जिन्हों आपां कह दिंदे आ शुद्ध अशुद्ध शब्द शुद्धिकरण, वो है जिहड़े उहदे वास्ते की है उचारण की सिक्ख्या जिहड़ी वो बहुत जरूरी है। बोलण कौशल का महत्वपूर्ण अंग है जी साडा उचारण। जिहड़ा उचारण का मतलब की है, शाब्दिक अर्थ की है। उचारण का शाब्दिक अर्थ है भाषा विकास समय शुद्ध उचारण की सिखलाई देना। उचारण का अर्थ की है, शाब्दिक अर्थ की बनता है शुद्ध उचारण की सिखलाई देना। शुद्ध उचारण की सिखलाई देना बहुत जरूरी है। जे मान लो विद्यार्थी का उचारण शुद्ध नहीं रहा तो विद्यार्थी शब्द जोड़ा संबंधी नियमां की गलती करेगा। किहड़ी गलती होवेगी विद्यार्थी च? शब्द जोड़ा संबंधी जिहड़े नियम जिन्हां दा हुण साडे शब्द जोड़ां दे नियम है ना जिहड़े ये तुहाडा जिहड़ा सिलेबस है ना उहदे विच दे रखे है। शब्द जोड़ां दे नियम का नाम बदलता, वो लिखता शुद्ध अशुद्ध शब्द। सो तुहाडे विचों जिहदे भी सिलेबस दे विच शुद्ध अशुद्ध शब्द दिते हुए हैं तो शुद्ध अशुद्ध शब्द मान लो टॉपिक दिता होया तो तुसी भ्रमित नहीं होना। शुद्ध अशुद्ध शब्द का मतलब है शब्द जोड़ां दे नियम। शब्द जोड़ां दे नियम संबंधी गलती रहेगी विद्यार्थी की, शब्द जोड़ां दे नियम संबंधी। अच्छा ठीक है जी, जे पूछ लिया जाए कि जे मान लो विद्यार्थी का उचारण है जिहड़ा अशुद्ध है तो फिर गलती किहदे विच रहेगी? जो शब्द जोड़ां दे नियम हैं, शुद्ध अशुद्ध शब्द हैं, विद्यार्थी उन्हां दे विच कोई निर्णय नहीं कर सकूगा, कोई डिसीजन नहीं ले सकूगा कि किहड़ा शब्द शुद्ध है किहड़ा अशुद्ध है। शब्द जोड़ां दे नियम च जदों आउण लग गई गलती फिर की होवेगा? विद्यार्थी की करेगा? अगले स्टैप दे विच अशुद्ध लिखेगा। अशुद्ध लिखेगा क्यों? क्योंकि भाषा नूं लिखण दा भाषा का एक बहुत वड्डा रूल होंदा है। किसी भी भाषा का जिवें बोलो तिवें लिखो। इहदा मतलब की है कि बोलण दे विच उचारण दे विच शुद्धि है जिहड़ी बहुत जरूरी है। क्योंकि जिवें आपां बोलांगे उवें ही लिखांगे। विद्यार्थी नूं जिवें तुसीं बोलण लाता जिहड़े उचारण दे नाल ओह किसी शब्द नूं सिख गया उस नूं उसे उचारण दे अनुसार ही लिखेगा। इस करके शुद्ध उचारण की सिखलाई देना बहुत जरूरी है। बोलण कौशल का एक महत्वपूर्ण अंग है। सो उचारण की सिक्ख्या है जिहड़ी ओह आरंभिक श्रेणियां दे विच ही शुरू की जाती है। आरंभिक श्रेणियां दे विच ही बच्चा बोलना सीख रहा, बोलण तो भाव भी प्रभावपूर्ण सीख रहा बोलना, ते नाल नाल की है उचारण की सिखलाई भी लै रहा है। ये तुसी ध्यान दे विच रखना है जी। देखो तुसी कल वाली जमात दे विच ना मैं तुहानूं एक गल आखी सी कि जिहड़ी अपनी पुस्तक है ना अपनी गाइड ये मिनीमम जियां मिसटेक्स आईयां ने
ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਮਿਨੀਮਮ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਨੀਮਮ ਜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ YouTube ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਮੰਨ ਲਓ ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗੇ, ਅਮੂਮਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨ ਕੇਸ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੌਇਸ ਨੋਟਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਵੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਵੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2017 ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹਿਤ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਸੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਬਸ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ 4 ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਕੌਸ਼ਲ 4 ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਮੈਂ ਸੰਤਵੀਰ ਜੀ, ਵਿਰੇਂਦਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਡਲ ਪੇਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਮਾਡਲ ਪੇਪਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਸ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਰੋਲ ਗਦੋਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ, ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਠੇਕਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਸਿਲੇਬਸ ਆ, ਇੰਨੇ ਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਊਂਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਗਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਵਹਿਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ YouTube 'ਤੇ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਟ ਵਾਲਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮੈਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਚਾਰਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਦੋਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਨ। ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਚਾਰਨ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ, ਉਚਾਰਨ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਉਚਾਰਨ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਚਾਰਨ ਯੰਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਾਲੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੇ ਨੇਜ਼ਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਬੁੱਲ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਚਾਰਨ ਯੰਤਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਚਾਰਨ ਯੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਅੰਗ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪੈਲਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਾਲੂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਦੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਚਾਰਨ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਹਲਾਪਨ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਨ। ਅਸਾਵਧਾਨੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਹਲਾਪਨ, ਮਤਲਬ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਈ ਰੁਕ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਆਦਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਰੁਕ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਦਾ। ਕਈ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹਿ ਜਾਣੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੈ। ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਜੋੜੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜੋੜੀ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਬਾਈ, ਦੇਖੀ ਬਾਈ, ਹੈ ਬਾਈ, ਉਹ ਐਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ। ਉਚਾਰਨ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਉਚਾਰਨ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਅੰਬਰਸਰ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬਰਸਰ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਖੰਡ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਖੰਡ, ਐੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੰਡ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਚਾਰਨ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਅਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਹਲਾਪਨ, ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਆਦਤਾਂ, ਉਚਾਰਨ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਸ ਪੜੋਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਭਾਵ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਆਕਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਮੂਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣਨੀ ਸੀ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹਨੇ ਅਸ਼ਟਾਧਿਆਈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਵਿਆਕਰਣ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਕਰਣ ਬਣਾਤਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ, बीच का रास्ता की अपनाया उन्होंने संस्कृत ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੱਢ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਭਾਵ। ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲੇਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਅਨੁਕਰਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਆਕਰਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਲਾਡ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਲਾਡ ਲਾਏ ਸੰਨ ਗੋਰੀਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਤੋਤਲਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੋਤਲਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਲਾਡਲਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ 5-5 7-7 ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਡਲਾ ਪੂਰਾ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਖਵਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਤਲਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਤਲਾ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਦਰਸ਼ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਘਾਟ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੱਕ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਭੂਗੋਲਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨੇ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜੀ? ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਸਮਾਜਿਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਕਾਰਨ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਪਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਝੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਮਾਝੀ ਉਪਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ ਉਹ ਮਾਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਝੀ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਬੋਲੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਝੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਆਧ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਵਾਦ ਆਪਣਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਮਾਝੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਏਰੀਆ।
ਸੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਪਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਧਰਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਉਪਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਆਂਢੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਵਰ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉਚਾਰਨ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ। ਸਵਰ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੂਬਹੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੜਾੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਅੜਾ ਅੱਖਰ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਬੋਲੋ ਟੰਗੜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਟੰਗਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਹੈ ਉਹ ਵਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਵਰ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਵਰ ਯੰਤਰ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਰ ਯੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਮੂਮਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਵਰ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਉਹ ਅਡਾੜੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਡਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਵਰ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੋਣੀ, ਠੀਕ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਚਾਰਨ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਸਾਡੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਮੁਨੱਵਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਟਕਤੀ ਹੈ ਹਵਸ दिन रात सोने की दुकानों में, भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, गरीबी कान छिदवाती है तिनका डाल देती है। सो ये जी गरीबी है ना जी, ਇਹਦਾ ਬਈ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਨ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਵੀ ਸਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਦਈਏ ਛੇਤੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, 1 2 3 4 ਅਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਓ ਜੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਾਰਨ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਭੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਾਰਨ। ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਅਮੂਮਨ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਥਥਲਾਉਣਾ, ਥਥਲਾਉਣਾ
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲਦਾ ਅਟਕ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਬੋਲਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਟਕ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਉਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਥਥਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਥਥਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਥਥਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਉਚਾਰਨ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਥਥਲਾਉਣਾ। ਥਥਲਾਉਣਾ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਨ ਹਨ ਥਥਲਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਥਥਲਾਉਣਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਥਥਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਕਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥਥਲਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ 6 ਨੰਬਰ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ। ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਮਿਸਟੇਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਇਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਬਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਰਹਿ ਗਈ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ, ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਕੜ ਕਰ ਲਏਗਾ ਉਸਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੱਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੀ। ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਕਾਰਨ, ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ 6 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਹੁਣ ਹੈ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਾਂਗ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਾਂਗ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਨਾ। ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤੀ, ਮਿਕਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸਨੇ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਮੇਂ ਲਾਤ ਮਾਰੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੈਸਾ ਟੋਆ ਪਾਟਾ ਹੈ, ਨਾ ਲੰਘਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਟਾਪਾ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਾਂਗ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ मैं अपने गांव गया, वहाँ पे घट्टा उड़ के मेरे भरवट्टों में पड़ गया। तो ये भी कहा जाता है भी पंजाबी नूं हिंदी वांग पढ़ना। सो कहने का मतलब की है कि पंजाबी नूं जदों असीं किसी मान लो किसी भी भाषा नूं, देखो जी कोई दो भाषावां ने वो एक दूजे नालों वखरियां हन, उन्हां दा सोमा उन्हां दा स्रोत एक हो सकता है, जिथों वो जन्म लैंदियां ने उन्हां दी माँ एक हो सकती है, पर वो अगे जाके उन्हां दा समा उन्हां दा जिहड़ा एक समा पै के दोनों का लिटरेचर दोवां दे जिहड़े कुछ जो मतलब दोनों के रूप है जिहड़े वो वक्रे वक्रे हो जाते हैं। सो इस मौके जिहड़ा पंजाबी का एक अपना निवेकला अपना एक यूनीक रूप है पंजाबी भाषा का। जदों असीं उस नूं हिंदी वांग पढ़ते हैं तो उदों अशुद्ध उचारण होंदा है। मौखिक ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ घाट है। देखो जी अपने मुलांकन जो बच्चे का आप करते हैं, मुलांकन के सब तो वध जिहड़ा महत्वपूर्ण किहड़ी ਪ੍ਰੀਖਿਆ होंदी है जी, लिखित ਪ੍ਰੀਖਿਆ होंदी है। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ मौखिक ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਗਨੋਰ। सो ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ, क्योंकि मौखिक ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਾਂ है ही नहीं। तो वो ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਵਾ ਜਿਹੜਾ नहीं लिया ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੌਖਿਕ ਕਾਰਜ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਮੂਮਨ ਅਧਿਆਪਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ।
ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਹਿਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ, ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਕਸਾਲੀ ਰੂਪ ਵਰਤੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਤੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਘਮਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛੀ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਪਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਰੂਪ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ। ਉਚਾਰਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਧੁਨੀ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਧੁਨੀ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਯੰਤਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਯੰਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਯੰਤਰ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਯੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਚਾਰਨ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਗਲੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਗਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡਸ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਦੋਂ ਉੱਚੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਢਿੱਲਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ। ਪੰਜਾਬੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਜੀ, ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ, ਆਹ ਖੰਡੀ ਆ, ਆਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਰ ਹੈ, ਆਹ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ। ਸਵਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਅੰਜਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਸਿਕਤਾ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਲ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਉਚਾਰਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ,
ਪਰ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਪੂਰਵਕ ਉਚਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ, ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਪੂਰਵਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲ ਵਿਰਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਬਾਅ, ਸਟ੍ਰੈਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਕ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੋਲਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਰਾਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂ ਡਰਿਲ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਚਾਰਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂ ਡਰਿਲ ਵਿਧੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂ ਡਰਿਲ ਵਿਧੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਏਗਾ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ। ਡਰਿਲ ਚੱਲਦੀ ਵੇਖੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਛੇਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਛੇਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਰਿਲ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂ ਡਰਿਲ ਵਿਧੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਕਰਨ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੋਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਨੁਕਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਅਨੁਕਰਨ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਧੀ ਦੋਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਧੀ। ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਧੀ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਡਰਿਲ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਡਰਿਲ ਵਿਧੀ, ਸਮੂਹਿਕ ਦੁਹਰਾਈ ਵਿਧੀ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਧੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਠਿਨਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੰਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਚਾਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਜੀ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਲੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ। ਲਿੰਗਵਾ ਫੋਨ, ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ, ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਸਾਧਨ। ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਸੰਬੰਧੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਚਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਬਰ ਰੱਖੋ ਬਸ ਤੁਸੀਂ। ਸਬਰ ਕਾ ਫਲ ਮੀਠਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਠਾ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।